वडोदरा और आणंद जिले को जोड़ता हुआ गंभीरा ब्रिज आज सुबह अचानक ब्रिज धराशायी हो गया और कई वाहन जो है ब्रिज से होते हुए महिसागर नदी में समा गए और कई लोग भी उसी पानी में डूब गए। फिलहाल पादरा के सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ी हूं, जहां करीबन 10 डेड बॉडीज पहले ही लाई जा चुकी है और डेड बॉडीज आने की संभावना है। यहां बड़ी संख्या में परिजन जो है वो अपने अपने रिश्तेदारों को लेकर आए हुए हैं पोस्टमार्टम के लिए। और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वैसे अभी शुरू नहीं की गई है, लेकिन ये जो रिश्तेदार है सुबह से ही यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है, जिन्होंने अपने अपने परिजन इस दुर्घटना में गंवा दिए हैं। मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता हुआ ये ब्रिज था जो 40 साल पुराना था और धराशायी होने पर अब कई लोग मारे गए हैं। सरकार की लापरवाही या क्या कहे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को जरूर से गंवा दिया है। कुछ परिजन हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से ये हादसा हुआ। તમારા લોકો છે ક્યાં જતા હતા? એ બગદાણા હતા, બગદાણા. હા. અને કેટલા લોકો હતા બગદાણા જવા માટે? ગાડીમાં લગભગ 6 જણા હતા. આખી ઇકો ગાડી લઈને જતા? હા, ઇકો ગાડી લઈને. 6 માંથી કેટલા લોકો બચ્યા અને કેટલા લોકો? એક જ જણ બચ્યું. અને પરિવારમાંથી કોણ કોણ ગુજરી ગયું છે? પરિવારમાંથી 2 બાળકો છે, એમના જમાઈ હતા અને એક એમના સાડુ હતા. एक ही परिवार के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। આ ઘટનાની તમને ક્યારે ખબર પડી અને ક્યારે પહોંચ્યા અને ત્યાં શું સ્થિતિ હતી એ વખતે? મેડમ સવારે 7 લગભગ 7:30 વાગે આ બનાવ બન્યો અને મને જ્યારે ખબર પડી 8 વાગે, ત્યારબાદ અમે ત્યાં આગળ ગયા અને સ્થળ પર જઈને અમે રેસ્ક્યુ કરીને કાઢી છે ડેડ બોડી બધી બહાર. ત્યારે એ વખતે બધા પાણીમાં ડૂબી જ ગયેલા હતા? ગાડી આખી પાણીમાં ડૂબી લેતી. ત્યાં ત્યારે કેટલા વાહન હતા અને કેવી રીતે તમે બધાને બચાવ્યા? કેટલી વારમાં ત્યાં તમારી પાસે પોલીસની ને ફાયર બ્રિગેડ બધી મદદ પહોંચી? અમે મેડમ ત્યાં આગળ ગયા ને તો તે ટાઈમે પોલીસને એ બધા લોકો હતા જ. અને આ પુલ વિશે શું કહેશો? તમે અહીંયા હંમેશાથી આવતા જતા હશો, પુલની સ્થિતિ કેવી હતી? મેડમ આમાં પ્રશાસનની બેદરકારી છે. ઘણા ટાઈમથી આ પુલ મતલબ કે જર્જરિત તો હતો જ, પણ સરકારે એની ઉપર કંઈ ધ્યાન નહીં દોર્યું. છેલ્લા 10 વર્ષથી એની પુલની માંગણી હતી. અહીંયાના સ્થાનીય નેતાઓએ માંગણી ઉઠાઈ હતી એના પર? હા, ઉઠાઈ હતી. ગઈ સાલ બી ઉઠાઈ હતી. હવે તમે તમારા પરિજનોને ગુમાવી દીધા છે, શું કહેશો સરકારને? તો મેડમ જેમને મળવા પાત્ર તો મળવું જ જોઈએ ને વેતન. સરકારે સહાયતાની તો એલાન ઘોષણા કરી છે, સરકાર તરફથી મળશે, પણ આ રીતે જે પુલ તૂટીને માણસો મરી જાય એ માટે સરકારની જે લાપરવાહી દેખાઈ રહી છે એના માટે શું કહેશો? સરકારી બેદરકારી તો મેડમ છે જ, સરકારની બેદરકારી, પ્રશાસનની બેદરકારી છે. કોઈ સિસ્ટમ નથી મેડમ એમને કાઢવાની. બધાએ દોરડું બાંધીને કાઢ્યા એમને. કોઈ ક્રેન નહીં, કશું જ નહોતું થઈ. કેટલી વારમાં બધી સહાયતા પહોંચી? લગભગ 2 કલાક પછી નીચે જીસીબી લાવ્યા અને એ કાઢ્યો. ત્યાર પહેલા તો એમને દોરડાથી કાઢી ગાડી, ઇકો ગાડી બધા લોકોએ સ્થાનિક। मतलब आप सोचिए, वडोदरा जैसा एक बड़ा महानगर, गुजरात का महानगर, और यहाँ 15-20 मिनट की ही दूरी पर एक दुर्घटना घटती है और सहायता पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। आसपास के गांव के जो लोग थे, एकलबारा, पादरा, वड़ू, वहां से लोग जितनी जल्दी आ सकते थे आए। स्थानीय युवाओं ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कुछ लोगों को बचा लिया। नहीं तो ये जो 10 का आंकड़ा है जो और भी आगे बढ़ सकता है, वो शायद और भी बहुत बड़ा हो सकता था। गुजरात के वडोदरा जिला के पादरा में मुशपुर निकट गंभीरा ब्रिज के अचानक सुबह से कोलैप्स हो जाने के बाद इस दुर्घटना में कई लोग मारे गए हैं। करीबन 10 लोग तो यहीं पर पादरा की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनके शव रखे गए हैं, जिसमें 2 छोटे-छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं जो परिवार के साथ बगदाना जा रहे थे और पूरी की पूरी इको कार जो है वो पानी में धराशायी हो गई और पानी में डूब जाने की वजह से 10 लोग मारे गए हैं, जिनके डेड बॉडीज यहाँ पर है और माना जा रहा है कि और भी शव यहाँ लाए जाएंगे। शवों की कतार लगी है, पूरी लाइन लगी हुई है।
लाइन से 10 डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई है और एक जान की कीमत कितनी सस्ती होती है ये मैं आपको बताती हूँ। पादरा के स्वास्थ्य केंद्र में ही खड़ी हूँ और पादरा के स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति आप देखें तो ये भी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। यहाँ जहाँ डेड बॉडीज रखी गई है, यहाँ रोजाना मरीज आते होंगे, यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पर फिजियोथेरापी रूम है और आप स्थिति देखिए, सरिये दिख रहे हैं, पानी टपक रहा है और बेहद खस्ता हाल स्थिति में ये पूरा स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ हमेशा ही लोग आते रहते होंगे, यहाँ का जो स्टाफ है यहाँ काम करता होगा, अपने जान पर खिलकर काम करता है। गुजरात सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। गुजरात मॉडल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और गुजरात मॉडल में इसी तरीके से शवों की कतारें, और वो भी आप देखिए कहाँ पड़ी हैं। ये जो स्वास्थ्य केंद्र है उनकी उसकी स्थिति आप देखिए कि ये भी कोई दुर्घटना का इंतजार कर रहा हो ऐसा लग रहा है। यहाँ के लोग शायद हमेशा ही मुश्किल में और हमेशा ही डर में जीते होंगे, उस तरीके की स्थिति है। ऑपरेशन थिएटर है, मुझे लग रहा है यही गिरेगा तो सीधे यहाँ से ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़े, इस तरीके की यहाँ स्थिति है। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर हम करोड़ों रुपए आवंटित करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? अगर स्वास्थ्य केंद्र की ही स्थिति ऐसी खस्ताहाल है तो कैसे ये सारी स्थिति को सुचारू किया जा सकेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और भर भर झोली वोट लेने वाली सरकार को ये देखना चाहिए कि हम कहाँ अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं। करोड़ों अबजों रुपए जब खर्च किए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, तो अच्छे स्वास्थ्य केंद्र अगर हम ना दे सके, अच्छे ब्रिजेस, अच्छी सड़कें अगर हम ना दे सके, तो सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी शायद समझनी होगी और कहीं ना कहीं सरकार को ये जो घटना घटी है उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ब्रिज टूटने से जो लोग मारे गए हैं उनकी डेड बॉडीज जहां रखी गई है वहां खड़ी हूं और परिजन जो हैं किस तरह से उन्होंने अपने परिजनों को आइडेंटिफाई किया ये यहाँ कोशिश की जा रही है। તમને કેવી રીતે ખબર પડી કે તમારા પરિજન ગુજરી ગયા છે? મને મારા મિત્રનો ફોન આવ્યો હતો કે પપ્પા ઓલરેડી નીકળ્યા છે તો પહોંચ્યા છે કે નહીં પહોંચ્યા તો જાણ કરો, એટલે પછી મેં મારા જે જોબ કરતા હતા ઓલરેડી ત્યાં તપાસ કરી તો મને એવું કીધું કે હજુ સુધી આવ્યા નથી। પછી મને વોટ્સઅપ પર ફોટો મોકલ્યો કે આ ફોટો જોવો છો, તપાસ કરો કે કેવો છે। તો મેં જોયું તો મને એવું લાગ્યું કે મારા પપ્પા જ છે, એટલે પછી મેં તાત્કાલિક પછી છે ને ત્યાંથી ડાયરેક્ટ બરોડાથી ડાયરેક્ટ અહીં હોસ્પિટલમાં જ આવ્યો ડાયરેક્ટ। કેટલા વર્ષના હતા તમે? ક્યાં રહો છો ને ક્યાં નોકરીએ જતા હતા? હું રહું છું બરોડા રહું છું ઓલરેડી। મારા પપ્પા અહીંયા ગંભીરા રહે છે, ગંભીરા ગામ ગાંધી ફળિયું। હા, ત્યાંથી નોકરી માટે રોજ આવતા હતા? હા, નોકરી માટે આવતા। આજ બ્રિજ થી આવતા હતા? હા, બ્રિજથી જ આવતેલા ઓલરેડી। બ્રિજની સ્થિતિ કેવી હતી? રોજ રોજ સ્થિતિ હવે કેવું કે અત્યંત ખરાબ જ હતી ઓલરેડી, પણ આ લોકો કઈ કશું કરતા નતા। જેવું કેવું કે ઢીંગરા બિંગરા મારે ને બધું કરે, પણ જે યોગ્ય જે થવું જોઈએ કામકાજ એ કામ થયું નહીં અને આ નિષ્કાળજી લીધે જ આ થયું છે ઓલરેડી મેઇન વસ્તુ। સરકારે હવે 4-4 લાખની સહાયતાનું તો આપી દીધું છે, પણ તમારા પરિવારના સદસ્ય તો કોઈ દિવસ પાછા નહીં આવે, શું કહેશો સરકાર? હવે જો અમે તો જે હતું એ ગુમાવી દીધું છે, પણ હવે એ કંઈક સહાય આર્થિક સહાય કરે અને જો કરે તો મારે, કારણ કે અમારો તો મોહ હતો ઓલરેડી, મોહ પડી ગયો છે। હવે અમારે શું મેઇન વસ્તુ છે કે હવે એના પર અમે પેલા કરીશું। જો વોટ કોને કરો છો દર વખતે? સરકારને શું કહેશો? સરકારને એવું જ કહેવાનું કે ભાઈ તમે જે પ્રમાણે પૈસા ઉઘરાવો છો, જે પ્રમાણે પેલે કરો છો એ પ્રમાણે કામ બી યોગ્ય થવું જોઈએ। બ્રિજ આજે કેટલા વર્ષોથી આવો છે તો પછી એને વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ ને ऑलरेडी। जयंती भाई माछी हैं और कह रहे हैं कि सरकार टैक्स तो ले रही है, पूरा टैक्स ले रही है, तो सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? सड़क, ये तो बहुत बेसिक सुविधा में आता है कि सड़कें अच्छी हों, ब्रिजेस अच्छे हों, जहां से गुजरने में लोगों को डर ना लगे और लोगों की जान पर खतरा ना हो। लेकिन अगर इसी तरह से ब्रिज, मजबूत ब्रिज टूटते रहे तो गुजरात की जनता जो है रोजाना अपनी जान को मुट्ठी में लेकर गुजर रही है ऐसा कहा जाएगा। सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना ही होगा। मृतक के परिजन है अपने अपने परिजनों की डेड बॉडीज के पास खड़े हैं कि कब पोस्टमॉर्टम हो और हम उन्हें घर ले जाएं। શું કહેવા માંગશો આ ઘટના વિશે અને સરકારે જે આટલી બધી લાપરવાહી બતાવી છે એના માટે?
સરકાર કહેવામાં સરકારને આવું જોઈએ ને કરે યાર, કોઈ અધિકારી નતું તૈયાર કરે, અમે જાય ને તૈયાર કરે. આ અમે જાતે જ કાઢે, અમારો કપડો દેખ તમે ત્યાંથી પાણીમાંથી જાતે કાઢીને લાવ્યા? હવે જાતે આખી ઇકો વાળા બધું અમે જાતે કાઢીને લાવે. કેટલા લોકોને એ વખતે બચાવવામાં આવ્યા હશે? બધી બહુ પબ્લિક હતી, બધી પબ્લિક હતી. અમે ઘેરથી આવ્યા, ફોન આવ્યો તરત જ ઘેરથી વિડીયો તૂટી જ ગયું. પછી આ જીસીબી બીસીબી પછી આવ્યું બધું, પહેલા નતું આવ્યું. 7 વાગે 10 વાગે આવ્યું. 10 વાગે જેસીબી ને બધું આવ્યું. ત્યાં સુધી તમે લોકોએ જે લોકોને રેસ્ક્યુ કર્યા? આ ઇકો ઇકો છેક ડટેલી નીચે ડટેલી હતી પિકઅપ ઉપર, અચ્છા. તો છેક થી માટીમાં હતી તો બહાર કાઢી અને ખેંચી દોડ્યા વચ્ચે. અત્યારે પાણી પણ ખૂબ વધારે છે મહીસાગર નદીમાં, તો કેટલી તકલીફ આવી? બહુ તકલીફ આવી મેડમ. શું માંગણી છે હવે સરકાર પાસે? સરકાર અમને લાભ સારો મળે વળી, અમને છોકરો 5 જણો છે, બધો નહીં. મેડમ પોતે કેમેરો વેચીને એમની ઇકો ગાડી જે ગુજરી ગયા એ કોણ છે તમારા? મારા સાસરા થયા, સાસરા થયા, એમને 5 છોકરીઓ છે અને 1 છોકરો છે. કોઈ એમાં બી તાઈને જ પરણાયેલો છે. અને તમારું કોણ ગુજરી ગયું છે? મારા માસીનો દીકરો પ્રવીણભાઈ રાવજીભાઈ જાદવ, એ પોતે કેમેરાનું કામ છે પણ કેમેરો વેચીને પોતાનું ગાડી લાવે છે ઇકો. ગાડી પણ ગઈ અને આખો પરિવાર પણ ગયો. પરિવાર એમને મમ્મીનો એકનો એક દીકરો છે, એની મમ્મીએ મજૂરી કરીને મોટો કરીને પહેણાવ્યો, જો 2 વર્ષ જેવું થયું. एक व्यक्ति की मौत पूरे परिवार को जिंदगी भर रुलाती है और एक ही बेटा मजदूरी करके पढ़ाया और अब सरकार की ये जो लापरवाही है उसका भोग बन गया और वो मजदूर माँ अब क्या करेगी? जिंदगी भर रोने के सिवाय उनके पास कुछ नहीं बचा है। बेहद गंभीर, बेहद दर्दनाक ये पूरी तस्वीरें, एक एक लोगों की कहानी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ऐसे में परिवार जो है अब रोने के सिवाय उनके पास कुछ नहीं बचा है। वडोदरा जिला पंचायत की अध्यक्षा गायत्री बा भी मौके पर भी पहुंची थी और यहाँ पादरा जहाँ बहुत सारी शव रखे गए हैं स्वास्थ्य केंद्र पे वहां भी पहुंची है। શું કહેશો બેન, કેવી સ્થિતિ છે અને આ જે દુર્ઘટના ઘટી કેટલી દુઃખદાયક છે? આ દુર્ઘટના ખૂબ જ દુઃખદાયક છે. આજે વડોદરા જિલ્લા અને આણંદ જિલ્લાને જોડતો પુલ ગંભીરા બ્રિજ, જ્યાં સવારે જે દુર્ઘટના બની તે ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે, જેમાં મૃત્યુ પામેલા અને ઈજાગ્રસ્તો છે એનું રેસ્ક્યુ અત્યારે ચાલી જ રહ્યું છે. જે પણ મૃત્યુ પામ્યા છે તેમના પરિવારજનોને પ્રભુ શક્તિ આપે પ્રાર્થના કરું છું એવી, અને જે ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત છે એની હાલ સારવાર ચાલી રહી છે અને વધુમાં હજી રેસ્ક્યુ કામ ચાલી જ રહ્યું છે. હું દરેકને અપીલ કરું છું કે શાંતિ જાળવે અને ભગવાન દરેક જે મૃતક પામે છે તેમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ આપે એવી પ્રાર્થના. આ બ્રિજની ખસ્તાહાલ સ્થિતિ વિશે તમારી પાસે કોઈ જાણકારી આ પહેલા આવી? ના, અત્યારે નથી, પણ હું સ્થળ પર ગઈ ત્યારે મને માહિતી મળી. કલેક્ટર સાહેબ જોડે મેં ચર્ચા કરી ત્યારે ખબર પડી, પણ હજી આંકડાકીય માહિતી જાહેર કરાઈ નથી, એટલે જેવી જાણ થશે એવી એનો રિપોર્ટ લઈશું. આ રીતે બ્રિજ પડી જવા અને જે બ્રિજ પરથી રોજ હજારો વાહનો પસાર થાય છે એના વિશે કોઈ સાર સંભાળ નથી લેવામાં આવી એવું કહેવાશે? આ એવું નથી, આ બ્રિજ જર્જરિત કંઈક હતો એની માટે આરએમબી સ્ટેટનું છે આ બ્રિજ, અને એની માટેનું સમારકામ ને બધું ચાલતું હતું અને બ્રિજ મંજૂર પણ થઈ ગયો છે. મુખ્યમંત્રી સાહેબે બીજો બ્રિજ મંજૂર પણ કર્યો છે અને ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં છે, પણ આ બ્રિજ ચાલુ હતો પણ આમાં દુર્ઘટના થવાની ખૂબ જ દુઃખદાયક घटना है। गायत्री बा मैडा हमसे बात कर रही थी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और फिलहाल यहाँ पोस्टमार्टम के लिए परिजन इंतजार कर रहे हैं। बाहर रोते बिलखते हुए परिजन जो है बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई। कुछ लोगों की शिनाख्त भी नहीं हुई है क्योंकि जो व्हीकल आए हैं उसके साथ पानी में लोग डूबे हैं, तो कौन कौन बहुत सारे लोगों की शिनाख्त भी नहीं हुई है। कोशिश की जा रही है लेकिन पोस्टमार्टम अभी तक नहीं शुरू किए जाने से यहाँ के लोग जो हैं जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं वो बेताब है और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं।